तो ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ SS ਚੰਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਲੈਣਗੇ श्री सुभाष शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, जो साडे पंजाब भाजपा के बहुत सीनियर लीडर ने, सूबा वाइस प्रधान ने। मैं उन्होंने बेनती करदा अज की प्रैस की वार्ता की कार्रवाई शुरू करनगे। अज की इस पत्रकार वार्ता च मेरे नाल विराजमान पार्टी के बड़े सीनियर लीडर, स्पोक्सपर्सन, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरदार SS चन्नी साहब, साडे मीडिया के को कन्वीनर सरदार हरदेव सिंह उबा जी, सारे पत्रकार भैन भरावां का स्वागत है। जी आयां नूं। अज दिन भर जो घटनाक्रम मित्रों चलिया है, जिस तरह नाल सरकार ने, भगवंत मान साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र दियां भी धज्जियां उड़ाइयां, जिहड़ी हाउस की मर्यादा सी उहदियां भी जिस प्रकार नाल धज्जियां उड़ाइयां, और जिस प्रकार नाल इन्हां ने देश दियां व्यवस्थावां नूं चुनौती नहीं दी सिर्फ, बल्कि हर चीज़ से अपना कंट्रोल किवें करिए उस दिशा जिस प्रकार इन्होंने एक तरफा बिल लियाते और पास किए है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सख्त शब्दों च निंदा करती है। मैं सुन रहा सी हाउस की कार्रवाई लाइव चल रही सी, स्पीकर साहब रेजोल्यूशन लैके आए तो प्रताप सिंह बाजवा साहब जो ओपोजिशन, उन्होंने बड़ा सीधा तो स्पष्ट सवाल पूछा, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਦਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ FIR 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਫੂਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ DGP ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ FIR 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ। जिस FIR का बहाना ला के, जिस का बहाना ला के विशेष सदन बुलाया गया सी, करोड़ों रुपए फूके गए सी, 4 दिन ड्रामा होया सी, उस FIR च एक भी व्यक्ति नूं बयान देने तक लिए इन्होंने बुलाया। ये इन्हां दी सिंसैरिटी है। इस करके अज दा जिहड़ा सारा ड्रामा सी इहदा एक्सपोज उन्होंने उदों ही करता। और नाल ही की कहता, कहंदे जी कोई सवाल नहीं पूछोगे सदन च, कोई सवाल नहीं पूछोगे, कोई और एजेंडा नहीं लेके आओगे। जे पंजाब के MLA जे वो कहन कि भी पंजाब च नशे की ओवरडोज ना क्यों लोग मर रहे हैं, रोज नित कतल हो रहे हैं, मोगे गोली चली, हुणे मैनूं पता लग्या लुधियाने फिर गोली चल गई है, कोई सवाल नहीं पूछोगे तुसीं सदन च। सदन काहदे लई है? क्या सदन सवाल पूछने लई नहीं है? नहीं जी, सवाल नहीं पूछोगे, कोई और एजेंडा डिस्कस नहीं करोगे। यानी अगर पंजाब की कानून व्यवस्था का कोई गल करनी चाहता है कोई MLA, तुसीं नहीं कर सकते। सदन दे शुरू हुंदियां ही मता लिया के सब मुलतवी करता, जो असी कहांगे ओहो ही सदन चलूगा। वो एक कहावत हुंदी सी, इन्होंने लागू करती कि जो केजरीवाल कहे वही एजेंडा है। संविधान की कहता है, सदन का कानून की कहता है, पंजाब का असैंबली एक्ट का की कहता है, कोई लेना देना नहीं। जो केजरीवाल साहब ने सानू एजेंडा भेजा भाई उत्ते गल करनी तो करो, नहीं तो आपके घर नूं जाओ। और ओपोजिशन पार्टियां असीं तां कल ही बाईकाट करता सी। देखो सानू तां पता सी भी इन्हां ने की करतूत करनी है। साडे कांग्रेस वाले वीर थोड़े भोले लगते हैं मैनूं,
ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਬੋਰਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਦਨ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ? ਉਹ ਸਦਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮੁਜੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਦਨ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ UGC ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ UGC ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। UGC ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UGC ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਐਕਟ UGC ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜਲਾਣੇ ਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਚ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 3 ਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਹੇਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ VC ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਸਕੀਏ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਜ਼ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚਰਚਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIRs ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਜਦੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਦਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਸਦਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। सवाल ये कहना है कि अगर आरडीएफ फंड जुलाई तक रिलीज नहीं करती है केंद्र सरकार तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, इसमें क्या कहना है? जानबूझ के रिलीज नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਡੀਐਫ ਆਇਆ ਉਹ ਪਲੈਜ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਡੀਐਫ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਲੈਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਦਨ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਐਫ, ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਨ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ FIR ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਬਿਨਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 2 MLA ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਐਸੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਨ 'ਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਸ करके ਅਸੀਂ बाइकआउट किया। सर, ऑपरेशन लोटस के जो आरोप लगे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हुई है। आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का अगर वो जवाब नहीं देते हैं? नहीं, साड़ी कोई छवि खराब नहीं हुई। पंजाब के लोगों को पहले दिन तो पता सी कि ये ड्रामा है, पहले दिन तो पता सी। देखो ना, जड़ी गल असी कही ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ MLA ਦੇ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ 200 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? 600 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰੇ ਲਾਈ ਸੀ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 2 ਵਾਰੀ। ਕਿੱਡੀ એનર્ਜੀ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, DGP ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, 6-7 MLA ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਛਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 3 ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ,
ਕਿ 3 ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ। इसका मतलब तो आज ऐसे ये मंनिए कि ये सारे मसले हम कोर्ट से जाएंगे। बिल लेकर आए पंजाब पुलिस संशोधित बिल, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब तय करेगी सरकार खुद ही कि किस तरीके से डीजीपी नियुक्त होंगे। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ? ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਅ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੌਸ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ तो सरकार ਨੂੰ एम्बेरसमेंट होएगी जितना पहला होती है। सर, राज्यपाल को लेकर सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उन्हें बीजेपी का नुमाइंदा बताया और सदन में स्पीकर से भी आग्रह किया गया है कि अगला जो सेशन होगा उसमें आने ना दिया जाए राज्यपाल को। इस तरीके से टिप्पणी करना राज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देखो, ये पार्टी जिहड़ी है ना, मैं फिर क्या, इन्हां दा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ते इन्हां दा विश्वास नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर की पोस्ट कोई बीजेपी ने क्रिएट की है क्या? बीजेपी तो हुण ही सत्ता चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो देश का बाबा साहब अंबेडकर साहब ने लिखिया, उन्होंने ही गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की, उन्होंने ही गवर्नर को पावर्स दित्तियां, उन्होंने कहा कि गवर्नर जिहड़ा है राज का संविधानिक मुखी होएगा। मैं तो नहीं कह रहा। अगर भगवंत मान साहब गवर्नर साहब के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उसका सीधा मतलब है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान कर रहे हैं, और देश संविधान ना चलेगा। मैंने एक गल दसो, हुण इन्होंने एक्ट बना ले तो फिर ये एक्ट नूं गवर्नर साहब को नहीं भेजणगे साइन करने लई? मैं सीधा सवाल ही भगवंत मान साहब नूं पुछना चाहना कि तुसीं स्पीकर साहब नूं कहंदे हो कि स्पीकर साहब गवर्नर साहब नूं सदन च ना बुलाओ। मैं तुहानूं कहना चाहना भगवंत मान साहब, अपना कोई बिल राज्यपाल को ना भेजो साइन करने लई। मैं देखदा हूं किवें कानून बनदा है। सीधा लागू कर दो। अगर गवर्नर साहब को सदन च ही नहीं बुलाना, अगर तुम मानते हो गवर्नर साहब को कोई अथॉरिटी नहीं है, कर दो लागू। मैं चैलेंज करता भगवंत मान साहब को कि जिहड़ी भावना नाल तुसीं स्पीकर साहब को कहा कि गवर्नर को सदन च ना बुलाओ, जे तुहानूं सचमुच उस भावना दे खड़े हो तो इन्हां बिल्लां नूं गवर्नर साहब को ना भेजना, सीधा पंजाब च लागू कर देना। इस करके तुसीं मजाक बनाता देश के संविधान का। मुख्यमंत्री साहब, तुसीं देश के संविधान को रोज चुनौती दे रहे हो, तुसीं रोज बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो, और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा लैके असीं पंजाब के पिंड पिंड जावांगे। असीं पंजाब के लोगों को दसांगे क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है, आप भगवंत मान साहब इस संविधान के खिलाफ बोलते हैं। असीं जावांगे पिंड पिंड, जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री साहब। थैंक यू। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।